आचार्य चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा लेखा होइथिबा एक नीति ग्रंथ जो जीवन को सुखमय और सफल करने उपयोग करने कहुई। ग्रंथर मुख्य विषय मानव समाज को जीवनर प्रत्येक स्थिति को व्यावहारिक शिक्षा देवा होता है। चाणक्य जने महान ज्ञानी थिले जे तांको नीति रे चंद्रगुप्त मौर्य को राजार सिंहासन में बसाई देथिले। जानतु चाणक्यंकर एपरि किछि महत्वपूर्ण नीति गुड़िक जहा आपण को जीवनर कौनसी ना कौनसी मोड़े काम निश्चित भाव में आसीपे। आचार्य चाणक्य मानव जीवन संबंधी सबु परिस्थिति रे तांको नीति रे कहिसेंती ताहा स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी, मित्रता संबंधी, व्यवसाय संबंधी एहीपरि महत्वपूर्ण विषय सबु कहिसेंती। जेबे आमे आम जीवन में क्या बहुत अधिक महत्व देइथांती तो आमे तांको जीवन में निजर मूल्य हराई देइथांती। बलवान से नुहे जे शरीर रे मजबूत होइथांती, बलवान से होइथांती जे निज विचार रे मजबूत होइथांती। कहार जदि भलो करि पारुनांती तो खराब मध्य करंतु नाही, काहेकि ना दुनिया दुर्बल होई पारे किंतु दुनिया को सृष्टि करथिबा रचयिता नुहे। जेउठी जहार दाना पानी लेखा होइताए समय तांकु सेठाको डाकी थाए, केही कहार खाई न थाए, प्रत्येक मनीष निज भाग्यर खाई थाए। समस्या तो प्रत्येक जीवन रे अछि किंतु उदासता समस्तଙ୍କ मुहरे देखा जाए नहीं। आशा केबे छाड़ंतु नहीं, केही जानती नहीं कि काली आपनक पई कोन नहीं आसीबो। केही मन दुख करले चुप रुहंतु कारण आपनक ठारू भलो जवाब समयर होइथाए। सत्य सेमानक पई कटु होइथाए जे मिछर आढुआल रे रहिबारे अभ्यस्त हो जाइछंती। जदि सप्ताहे कहले आपण को कष्ट को अनुभव करे नहीं तो बुझिथिबे कि आपण निज कष्ट को भूल जगह भूल मनीष को कहिदेले। जदि केही मनीष थरे भूल कले तो किछि कथा नहीं, द्वितीय थर कले तो होई थाए मनीष अटे, किंतु तृतीय थर भूल कले आपण तांको ठारू दूरेई रुहंतु, काहेकि ना एहा तांको भूल नुहे तांको अभ्यास अटे। आपण हीरा भी होइथांतु किंतु सामना लोक निज औकात, निज ज्ञान, निज योग्यता अनुसार ही आपण को मापी थांदी। चलंतु जानिबा एही सुंदर कहानी रो। गोटे सहरर रेलवे स्टेशन रे जने भिकारी रहउतला। सेठाकू जीवा आसिबा करुथुवा यात्री मानकू भिक्षा मागी निज पेट भरुतला। दिने जेबे से भिक्षा मागुतला तो सूट बूट पिंधिबा एक डेंगा व्यक्ति को देखिला। से भाबिला एही व्यक्ति जनक बहुत धनी होइथिबे, एहांकू भिक्षा मागिले से मते निश्चय अधिक टंका देवे। से सही डेंगा व्यक्ति को भिख मागिया को लगला। भिकारी को देखी से डेंगा व्यक्ति कहला, तुमे सबुले खाली समस्त को मागुथाउछ, कौन केबे काहाको किछि देइछ? भिकारी कहला, बाबू मु तो भिकारी अटे, सबुले लोकन को भिख मागी थाए, मोर एमिति औकात काहे जे मु काहाको किछि देई परिबी। डेंगा व्यक्ति कहले, जेबे काहाको किछि देई परिबो नाही तो तुमको मागिबार भी कोनोसी अधिकार नाही। मु एक व्यवसायी अटे और देवा नेबारे ही विश्वास करिथाए। जदि तुम पाखरे मते किछि देबाकू अछि तेबे तार बदल रे मु किछि टंका देई परिबी। एदी कहि से डेंगा व्यक्ति रेलवे बसी चली गले। एपटे भिकारी तांको कहिथिबा कथा विषय भाबिबाकू लागिला। से डेंगा व्यक्तिर कहिथिबा कथा से भिकारीर हृदय रे रहिगला। से भाबिबाकू लागिला कि हुए तो मते भिकरे अधिक पैसा एथिपाई मिलु नाही, काहेकि ना तार बदल रे मु काहाको किछि देई पार नाही, किंतु मु तो भिकारीटिए, काहाको किछि देबा योग्य भी नुहे, किंतु केबे पर्यंत मु लोकंको किछि देबा बिना मागुथिबी। बहुत भाबिया परे से भिकारी निर्णय कला कि जे व्यक्ति ताको भिक्षा देबो से ता बदल रे तांको किछि निश्चय देबो। किंतु एबे तार मस्तिष्क रे एही प्रश्न चालुथला कि से निजे भिकारी तो से भिक्षा बदल रे अन्य को कौन देई परिबो। एही कथा को भाबी भाबी 2 दिन बीतीगला, किंतु ताको कौनसी प्रश्नर उत्तर मिल नथला। तृतीय दिन जेबे से स्टेशन पाखरे बसी रहितला सेतेबेले तार नजर किछि फूल उपरे पड़िला जहा स्टेशन आखपाख गछरे फुटिथिला। से भाबिला कि मु लोकन को भिक्षा बदल रे फूल देदेवी। ताको तार एही विचार भल लागिला और से सेठाकू जाई किछि फूल तोली आनिला। एबे से रेल रे भिख मागिया को बाहरी गला। एबे जदि केही ताको भिक्षा देई थाए तो से ता बदले किछि फूल देई थाए। सही फूल गुडी को लोके खुशी होई निज पाखरे रखुतले।
ସେହି ଦିନଠାରୁ ଭିକାରୀ ସବୁଦିନେ ଫୁଲ ତୋଳିଥାଏ ଆଉ ଭିକ ବଦଳରେ ସେହି ଫୁଲକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଥିଲା। କିଛି ଦିନରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲା କି ତାକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲୋକ ଭିକ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ସେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଥିବା ସବୁ ଫୁଲକୁ ତୋଳି ଆଣୁଥିଲା। ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପାଖରେ ଫୁଲ ରହୁଥିଲା ଲୋକମାନେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଲୋକ ତାକୁ ଭିକ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଫୁଲ ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି ଶେଷ ହୋଇଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଭିକ ବି ମିଳୁନଥିଲା। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲୁଥିଲା। ଦିନେ ଯେବେ ସେ ଭିକ ମାଗୁଥିଲା ସେ ଦେଖିଲା କି ସେ ଡେଙ୍ଗା ବ୍ୟକ୍ତି ରେଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭିକ ବଦଳରେ ଫୁଲ ଦେବାର ପ୍ରେରଣା ମିଳିଥିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଓ ଭିକ ମାଗିକରି କହିଲା, ଆଜି ମୋର ପାଖରେ ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ଫୁଲ ଅଛି, ତୁମେ ମୋତେ ଭିକ ଦେବ ତ? ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଫୁଲ ଦେବି। ସେହି ଡେଙ୍ଗା ବ୍ୟକ୍ତି ଭିକରେ ତାକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ଭିକାରୀ ତାକୁ କିଛି ଫୁଲ ଦେଇଦେଲା। ସେ ଡେଙ୍ଗା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏହି କଥା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ସେ କହିଲା, ବାଃ, ବହୁତ ଭଲ, ଆଜି ତୁମେ ବି ମୋ ପରି ଏକ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇଗଲ। ଏତିକି କହି ଫୁଲ ନେଇ ସେ ଡେଙ୍ଗା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଡେଙ୍ଗା ବ୍ୟକ୍ତିର କହିଥିବା କଥା ଆଉ ଥରେ ସେ ଭିକାରୀର ମନରେ ଛପିଗଲା। ସେ ବାରମ୍ବାର ଡେଙ୍ଗା ବ୍ୟକ୍ତିର କଥାକୁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ବହୁତ ଖୁସି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ଆଖିରେ ଏବେ ଚମକ ଆସିଗଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା କି ତାର ହାତରେ ଏବେ ସଫଳତାର ଚାବି ଲାଗିଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବ। ସେ ତୁରନ୍ତ ରେଳରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ଓ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଜୋରରେ ପାଟି କରି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ମୁଁ ଭିକାରୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଟେ, ମୁଁ ବି ଧନୀ ହୋଇପାରିବି। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତ ଭାବିଲେ ଏହି ଭିକାରୀ ପାଗଳ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତା ପରଦିନଠାରୁ ସେ ଭିକାରୀକୁ ସେ ଷ୍ଟେସନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ପରେ ସେହି ଷ୍ଟେସନରେ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଟ ବୁଟ ପିନ୍ଧି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ଦେଖିଲେ ତ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହ ଆଖିକୁ ଆଖି ମିଶାଇଲେ ଓ କହିଲେ, କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ? ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲା, ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୋ ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭେଟ କରୁଛେ। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, ନା, ତୁମେ ମନେ ପକାଅ, ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ, ତୃତୀୟ ଥର ଭେଟ କରୁଛେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଗରୁ 2 ଥର କେବେ ଭେଟ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହସିଲା ଓ କହିଲା, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବି ଏହି ରେଳରେ ଭେଟିଥିଲେ। ମୁଁ ସେହି ଭିକାରୀ ଅଟେ ଯାହାକୁ ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଭେଟରେ କହିଥିଲ କି ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିବା କଥା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭେଟରେ କହିଥିଲ କି ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ କିଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହସିଲା ଓ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ କହିଲା, ଓ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ତୁମେ ସେହି ଭିକାରୀ ଅଟ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭିକ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁମେ ଏହି ସୁଟ ବୁଟରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଓ ଆଜିକାଲି କ'ଣ କରୁଛ? ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ସେହି ଭିକାରୀ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଫୁଲର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଟେ ଆଉ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଯାଉଛି। କିଛି ସମୟ ଅଟକି ପୁଣି କହିଲା, ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଭେଟରେ ପ୍ରକୃତିର ସେହି ନିୟମ କହିଥିଲ ଯାହା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ କିଛି ମିଳିଥାଏ ଯେବେ ଆମେ କିଛି ଦେଇଥାନ୍ତି। ନେବା ଦେବାର ଏହି ନିୟମ ବାସ୍ତବରେ କାମ କରିଥାଏ। ମୁଁ ଏହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଭିକାରୀ ହିଁ ଭାବୁଥିଲି। ଏହାଠାରୁ ଉପରକୁ ଉଠି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେବେ ତୁମ ସହ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭେଟ ହେଲା ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋତେ କହିଲ କି ମୁଁ ଏକ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଥିଲି କି ମୁଁ ଭିକାରୀ ନୁହେଁ, ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇସାରିଛି। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଥିଲି କି ଲୋକେ ମୋତେ ଏତେ ଭିକ କାହିଁକି ଦେଉଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ମୋତେ ଭିକ ଦେଉନଥିଲେ, ବରଂ ଫୁଲର ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ସବୁ ଲୋକମାନେ ମୋର ଫୁଲ କିଣୁଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଏତେ ଶସ୍ତାରେ ଫୁଲ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠାରୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ନଜରରେ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ନଜରରେ ଏକ ଭିକାରୀ ଥିଲି। ତୁମେ କହିବା ପରେ ମୋତେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା କି ମୁଁ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଟେ। ମୁଁ ରେଳରେ ଫୁଲ ବାଣ୍ଟିବାରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଏକତ୍ର କରିଥିଲି ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫୁଲ କିଣିଲି ଓ ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇଗଲି। ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୁଲ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଅଟେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଏହି ପସନ୍ଦ ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟୀ କରିଦେଲା। ଦୁହେଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବେ ଖୁସି ଥିଲେ ଓ ଷ୍ଟେସନ ଆସିବା ପରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟର କଥା ହୋଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାହାଣୀରେ ଡେଙ୍ଗା ବ୍ୟବସାୟୀ ଦେବା ନେବାର ନିୟମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଦୁନିଆର ସବୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏହି ନିୟମର ଉପଯୋଗ କରି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିୟମକୁ ସେ ଭିକାରୀକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ଭିକାରୀ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମକୁ ଆପଣେଇ ନେଲା ଓ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ତା ଜୀବନରେ ସଫା ସଫା ଦେଖାଗଲା। ସେ ନିଜ ବିଚାର ବଦଳାଇଲା ଓ ତାର ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ କହିଥାଏ କି ଯଦି ଆମେ ଆମ ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେବା ତ
କିଛି ବି ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ଭାବୁଥିବା ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ହୋଇ ରହିଯିବା। ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆମ ବିଚାର ବଦଳାଇବାକୁ ହେବ ଓ ନିଜ ବିଷୟରେ ବଡ଼ ଭାବିବାକୁ ହେବ। କାହାଣୀର ସାର ଏହା କି ସଫଳତା ନିଜ ବିଚାରରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ନିଜ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜ ବିଚାର ବା ଭାବନାକୁ ବଡ଼ କରନ୍ତୁ ଓ ଦେଖନ୍ତୁ କି କିପରି ଆପଣ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ମଣିଷ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଉନ୍ନତିର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିଥାଏ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। ଆଉ ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଏମିତି ହେବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଫଳତାରେ ଖୁସି ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତା ପ୍ରତି ଜ୍ୱଳନର ଭାବ ରଖିଥାଏ। ଆଉ ଜ୍ୱଳନ ଯୋଗୁଁ ସେ ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତଳେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଆଉ ଏପରି ଶତ୍ରୁକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥାଏ କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ସାମ୍ନା କରିବା, ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ ଭାବିଥାନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଏହି ନୀତିକୁ ଯଦି ଅନୁସରଣ କରିବେ ତ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ଶତ୍ରୁର ବିଫଳ ହୋଇଯିବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ମାନବ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ନୀତିରେ କହିଛନ୍ତି, ତାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହେଉ କି ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହେଉ ବା ମିତ୍ରତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହେଉ ବା ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହେଉ ଅବା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଏହି 4ଟି ନୀତିର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ, ସବୁବେଳେ ଧର୍ମର ଜୟ ହୋଇଥାଏ ଓ ଅଧର୍ମର ବିଜୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ କି କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ବି ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ବି ଉପାୟ କରିନେଉ ସେ ଧର୍ମକୁ କେବେ ବି ପରାଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେବା ଲୋକର ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି 100 କୌରବଙ୍କୁ 5 ପାଣ୍ଡବ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ କେବେ ବି ଧର୍ମର ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ନିଜ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି ଭୁଲ କରିଦେଇଥାଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାକୁ ପଛରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଦେଖିଥାଏ ଯେ ଆପଣ ନିଜ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଉସ୍କାଇଥାଏ। କାରଣ ଉସ୍କାଇବା ଶତ୍ରୁର ହତିଆର ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଉସ୍କାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ହେଲେ ଆପଣ କ୍ରୋଧରେ ଆସି ଏମିତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଯିବେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଫାଇଦା ଉଠାଇପାରିବ। ଶତ୍ରୁର ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାଣକ୍ୟ ଆମକୁ ଏହି ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯେବେ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉସ୍କାଇବ ସେତେବେଳେ ନିଜ କ୍ରୋଧକୁ ଏମିତି ସୀମିତ କରିନେବା ଉଚିତ ଯେପରି କଇଁଛ ନିଜ ଶରୀରକୁ ନିଜ ଖୋଳପା ଭିତରେ ସଙ୍କୁଚିତ କରିନିଏ। ତାହା ସହ ସେପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶତ୍ରୁକୁ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ଜବାବ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି କାମ କରିବା ଉଚିତ ଓ ଉଚିତ ସମୟ ଆସିଲେ ନିଜ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରହାର କରିବା ଉଚିତ। ତୃତୀୟ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଧିର ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି, ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ତଥା ସମସ୍ତ ଉପଦେଶକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଓ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଖରାପ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ନକାରାତ୍ମକ କଥା ଭରିଥାନ୍ତି, ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଧିର ହୋଇଯିବା ହିଁ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ କି ତୁମେ ଏହି କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତ ତାଙ୍କ ଏହି କଥାକୁ ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣି ଆର କାନରେ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖାଇବା ଉଚିତ କି ତାଙ୍କ କଥାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକି ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥାଏ ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହିପରି କଥା କହିଥାନ୍ତି କି ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଏହା ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ତୁମେ କେବେ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ମଣିଷର ଜୀବନରେ ଖରାପ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାହାଚରେ ହତୋତ୍ସାହ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ହାର ମାନି ନିଅନ୍ତି ଅବା ଏହି କଥାକୁ ଅଣଶୁଣା କରି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି 2ଟି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ କେବେ ବି ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ
केबे भी बदली न थाए। आपण तांको सह केते भी भल व्यवहार करंतु ना काहेकि, किंतु दुष्ट सबुले दुष्ट ही रही थाए। दुष्ट व्यक्ति ठारू विषधर एही दुनिया रे आउ केही होई न पारे, काहेकि ना साप विष तार दांतरे थाए, बिछार विष तार लांजरे होई थाए, किंतु दुष्ट व्यक्तिर प्रत्येक अंगरे विष भरी होई थाए। एथिपाई दुष्ट उपरे भरोसा करिबा बहुत बड़ भूल होई थाए। वास्तव में दुष्ट व्यक्ति केबे कार बंधु होई परंती नहीं। एथिपाई चाणक्य दुष्ट व्यक्ति सह ठीक सही परि व्यवहार करिबा उचित जेपरि एक विषधर साप सह करा जाय थाए, अर्थात जेपरि सापर फणा को दली दिया जाए, ठीक सही परि दुष्ट व्यक्ति सह करा जिबा उचित। पंचम, आचार्य चाणक्य कहिसेंति कि जेपरि हातरे विष व्यापी जाए तो हाथ काटी दिया जाए, काहेकि ना जदि से विष भरा हाथ को काटी न दिया जाए तो तार विष पूरा शरीर में व्यापी जाए, जो शरीर अन्य अंगर मध्य क्षति हेबो, बरं सेथिपाई से व्यक्तिर मृत्यु मध्य होई पारे। वास्तव में चाणक्य यह कहवा पई चाहती जे एमिति मनीष जी आपनकर बहुत निकटवर्ती जदि तांको विषय यह जना पड़ला कि से भितरे भितरे आपनकर खराब चाहुंचंदी तो पुणी से मनीष सह तुरंत ही दूर हो जिबा आवश्यक, काहेकि ना एही से शत्रु होई थाए जे आपण को सबुठारु अधिक गभीर क्षति पहुंचाई थांती। एही शत्रु आपणकर केही बंधु भाई संपर्क मध्य होई पारंती। वास्तव में एमाने आपण को एहा देखाई थांती कि से माने आपणकर बहुत निजर अटंती, किंतु भितरे भितरे से आपण को असीम घृणा करिथांती। ता पूर्वरु से आपण को एही घृणा रूपी नियारे भस्म करदेबे। आपण सही परि लोकंकु निज ठारू दूरेई दियंतु। आजिर भिडियोटी आपनको किपरि लागला कमेंट करी जणांतु। वीडियो भल लागिले लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु।